Hi friends, welcome to the live class. Shifa, hi. Born 98 vlog, hi. Yashwant Vishwan, good afternoon. Agil, hi. Nasla, hello. Google, hi. Shifa, income tax simple, no, thank you. Two exams are very simple. I think FM, financial management and tax. So much of simple one. Big subject. Two big subjects are simple one. Amrita, Shamim, Agnes, Shilpa, Google, Rakhi, Srived. Srived, hi. Research methodology must read topics with explanation. Must read topics with explanation. Shamim also, thank you. And Anju, thank you. Anju, hi. Agina, hi. Everyone, hi. We are starting with essay type theory and short essay type theory. So much of questions I inserted here. Shamim, thank you. Essay type, short essay type. Those type question. Essay type question and short essay type question. Let us start within 1 minute. Within 1 minute I will start. Shilpa, question with explanation I will insert ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ, കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ലൈക്ക് ദിസ് ഞാൻ എഴുതി പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, we are starting with most interesting topic, research plagiarism. Research plagiarism. What is research plagiarism? Will be a short essay question. Short essay question means like very short essay question, very short essay question അല്ലേ. അതായത് പാർട്ട് എയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചാൻസുള്ള ചോദ്യമാണ് പ്ലാഗരിസം. Plagiarism. What do you mean by plagiarism? Anyone know about plagiarism? Plagiarism കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Plagiarism. Most interesting one, plagiarism. Copy. മറ്റൊരാളുടെ വർക്ക് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യുന്നതിനാണ് പ്ലാഗരിസം എന്ന് പറയാം. കോപ്പി ഓഫ് വർക്ക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലാഗരിസം. ഓക്കെ, അതായത് ഞാനൊരു റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അനുവാദമില്ലാതെ, വിത്തൗട്ട് മൈ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ എൻ്റെ വർക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്നതിനാണ് പ്ലാഗരിസം എന്ന് പറയുക, റിസർച്ച് പ്ലാഗരിസം എന്ന് പറയാം. ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാഗരിസം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഈസി വൺ,
പ്ലാഗരിസം, ഈസി കൺസെപ്റ്റ്. വെരി ഷോർട്ടസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത. അതായത് എന്താണ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. അതായത് ഒരു ലൈക്ക് എ കോപ്പി ഐഡി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മൾ, ലൈക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ഒക്കെ ഇല്ല, നമ്മൾ പല പ്രൊജക്റ്റുകളും മറ്റൊരാളുടെ പ്രൊജക്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പ്ലാഗരിസം എന്ന് പറയാം. കോപ്പി വർക്ക് ഈസ് കോൾഡ് പ്ലാഗരിസം. വെരി ഷോർട്ടസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ. വെരി ഷോർട്ടസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. പ്ലാഗരിസത്തിന്റെ ടൈപ്സ് ഡയറക്റ്റ് പ്ലാഗരിസം ഉണ്ട്, ഇൻഡയറക്റ്റ് പ്ലാഗരിസം ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി. ഡയറക്റ്റ് പ്ലാഗരിസം, ഇൻഡയറക്റ്റ് പ്ലാഗരിസം. Copying the research work without the permission of the researcher. That is main point. Copying the research work without the permission of the researcher. Researcher permission illade copy ചെയ്യുന്ന വർക്കുകൾ. Without the permission of the researcher, that point very much important. Without the permission of the researcher. Okay. Direct plagiarism and indirect plagiarism may be there. Then another interesting topic, pilot survey. What do you mean by the pilot survey? ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, പൈലറ്റ് സർവേ. It's just before the main survey. That means example na election poll. Election നടക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് പല ന്യൂസ് ഏജൻസികളും നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പാർട്ടി ജയിക്കും, ഈ പാർട്ടിക്ക് ഇത്ര സീറ്റ് കിട്ടും, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും ന്യൂസ് ഏജൻസീസ്, അൺഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസ് ഏജൻസീസ് ഇലക്ഷൻ പോൾ പോലുള്ള പരിപാടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനാണ് പൈലറ്റ് സർവേ എന്ന് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദ മെയിൻ സർവേ. അതായത് ഈ ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ആണ് ഇലക്ഷൻ പോൾ നടത്തുന്നത്, ഇലക്ഷൻ ഒപ്പീനിയൻ പോൾ. ദാറ്റ് ഈസ് പൈലറ്റ് സർവേ. ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദ മെയിൻ ഇവന്റ്. Pre-study before the main study. Just before the main study. This one will be the very short as a question. Very short. Very short means part A type question. Preliminary study before the main study. Before the main study. Wait. Then another interesting topic, types of hypotheses. First one, null hypothesis. Very short as a question ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത. Null hypothesis. What is null hypothesis? Null hypothesis is what? H0 null hypothesis. What is null hypothesis? ഈ hypothesis ആണ് we are going to disprove type hypothesis ആണ്. അതായത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാത്ത ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ്. ഡിസ്പ്രൂവ് മീൻസ് ഇത് പ്രൂവ് എന്താ പറയുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഐ വിൽ ഗിവൺ. ദിസ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഡിസ്പ്രൂവ് DISPROVE. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീം സെയിൽസും ടെമ്പറേച്ചറും. ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ഐസ്ക്രീം വിൽപ്പന ചൂട് കാലങ്ങളിലും തണുപ്പ് കാലങ്ങളിലും വ്യത്യാസമായിരിക്കുമല്ലോ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഐസ്ക്രീം ചിലപ്പോൾ ചൂട് കാലം, ഈ ഒരു സമയത്തൊക്കെ ഐസ്ക്രീമിന് നല്ല ഡിമാൻഡ് ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ അടുത്തൊക്കെ കടയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, പോയി വാങ്ങും. ഐസ്ക്രീം സെയിൽസിന് വൻ നല്ല ഡിമാൻഡ് ആയിരിക്കും. അതേസമയം ചിലപ്പോൾ തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് ഇതേ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അതായത് ഒരു ജൂൺ മാസം ജൂലൈ മാസത്തിലൊക്കെ ഇത്ര ഐസ്ക്രീമിന് അത്ര ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറയുകയാണ് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് പ്രകാരം ഞാൻ പറയുകയാണ്. ക്ലിയർലി ലിസൺ ഫ്രണ്ട്സ്. നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് പ്രകാരം ഞാൻ പറയുകയാണ് ഐസ്ക്രീം സെയിൽസും ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ഐസ്ക്രീം സെയിൽസ് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആസ് നോ റിലേഷൻ. ടെമ്പറേച്ചർ ഡു നോട്ട് അഫക്ട് ദ ഐസ്ക്രീം സെയിൽസ്. ഞാൻ പറയാണ് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. H0 നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഒരു ബന്ധമില്ല, നോ റിലേഷൻ. ദിസ് ലൈക്ക് എ നെഗറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ്.
ഒരു ബന്ധമില്ല. ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസംഷൻ. ഞാൻ പറയാണ് ഞാൻ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നതിന് മുമ്പേ പറയാണ് ഐസ്ക്രീം സെയിൽസും ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമില്ല. നോ ബന്ധം, നോ റിലേഷൻ കേസ്, നോ റിലേഷൻ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് H1. അൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് പ്രകാരം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഐസ്ക്രീം സെയിൽസും ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, വി ആർ ഗോയിങ് ടു പ്രൂവ് ദിസ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ്. ഐസ്ക്രീം സെയിൽസും ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് അൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ്. ഓക്കെ, അൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ്. ഞാനിവിടെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ്, അൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്തിനാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും കൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് പ്രകാരം ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്ന ഐസ്ക്രീം സെയിൽസും ടെമ്പറേച്ചറും, അതായത് ഐസ്ക്രീം വിൽപ്പനയും ടെമ്പറേച്ചർ, ചൂടും തണുപ്പും ഒന്നും ആയിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് പ്രകാരം. നമ്മുടെ സ്റ്റഡി ഫൈനലായിട്ട് നമ്മൾ എത്തുകയാണ് ഐസ്ക്രീം സെയിൽസും ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമില്ല എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഫൈനൽ സ്റ്റഡിയിൽ എത്തുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം സെയിൽസും ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമില്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ലിസൺ കെയർഫുള്ളി ഫ്രണ്ട്സ്. നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. ഒരു ബന്ധവുമില്ല എങ്കിൽ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. അൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യും. നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും, അൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യും. കാരണം ഐസ്ക്രീം സെയിൽസും ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമില്ല. അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസിൽ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് ഫൈനൽ സ്റ്റഡി നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയതെങ്കിൽ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം, അൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യും. അതർവൈസ് ഐസ്ക്രീം സെയിൽസും ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നമുക്ക് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാം, അൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. ശ്രുതി ഹായ്. Okay, understand this concept. Null hypothesis and alternative hypothesis. This is the relation between the null and alternative hypothesis. The main two types of hypothesis, null and alternative. Other hypothesis may be there, statistical hypothesis. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ രണ്ട് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് മെയിൻ ഹൈപ്പോത്തിസിസ്. മറ്റുള്ള ഹൈപ്പോത്തിസിസിന്റെ ജസ്റ്റ് പേര് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. ജസ്റ്റ് എക്സാമിന് എഴുതാം. ദിസ് വൺ ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓർ നോട്ട്? ഒന്നുകൂടെ പറയണോ? Null hypothesis and alternative hypothesis. ഒന്നുകൂടെ വേണോ? No. Here. ഇനി ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. വെരി മച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. Errors in research. First one, sampling error. Sampling error. Second one, non-sampling error. Third one, type 1 error. Fourth one, type 2 error. Fifth one, standard error, SE, standard error. Sixth one, probable error. These are some errors in research work. What are the errors? Sampling error, non-sampling error, type 1 error, type 2 error, standard error, probable error, not probability, probable error. Here you can see that sampling error എന്ന് പറയുന്നത് this one, fifth one. First one, sampling error. എന്താ? അതായത് ഞാൻ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ആൾക്കാരെയും സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. കെയർഫുള്ളി ലിസൺ ഫ്രണ്ട്സ്. ഞാൻ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ആൾക്കാരെയും സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് 3.5 കോടി ജനങ്ങളുണ്ട്. 3.5 കോടി ആൾക്കാരുടെ അടുത്തും എനിക്ക് പോയി സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? സാമ്പിളായി കുറച്ച് പേരെ സെലക്ട് ചെയ്യും. ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് എല്ലാ ജില്ലയിൽ നിന്നും കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലാണ് എനിക്ക് സ്റ്റഡി നടത്തേണ്ടത്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു മിനിമം സ്റ്റഡിയെങ്കിലും നടത്തണം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും?
കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഞാൻ എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അതായത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ, കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ, അങ്ങനെ പല ജില്ലകളിലെ, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, അങ്ങനെ പല ജില്ലകളിലെ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. എല്ലാ ജില്ലയിലും ഞാൻ 100 പേരെ വെച്ചെടുക്കുകയാണ്. എല്ലാ ജില്ലയിൽ നിന്നും ഒരു 100 പേരെ വെച്ചെടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. എല്ലാ ജില്ലയിൽ നിന്നും. ഓക്കെ, ഇത് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ സ്റ്റഡീനെ, അതായത് ഞാൻ ഈ 100 പേരുടെ എടുക്കുന്നതിന് പകരം, ഓരോ ജില്ലയിൽ നിന്നും 100 പേരുടെ എടുക്കുന്നതിന് പകരം, 100 പേരെ എടുക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു 500 പേരെ വെച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിലും ഏതിലാണ് കൂടുതൽ വിശ്വാസ്യത വരിക? അതായത് ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് 100 പേരെ വെച്ച് ഓരോ ജില്ലയിൽ നിന്നും സ്റ്റഡി നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് 500 പേരെ വെച്ച് സ്റ്റഡി, ഓരോ ജില്ലയിൽ നിന്നും 500 പേരെ വെച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കും കൂടുതൽ വിശ്വാസ്യത? അതായത് നമ്മുടെ റിസർച്ചിൽ കൂടുതൽ വിശ്വാസ്യത വരുന്നത് ഏതായിരിക്കും? 100 പേരെ വെച്ച് നടന്നതാണോ 500 പേരെ വെച്ച് നടന്നതാണോ? 500 അല്ലേ? കാരണം എന്താ? കൂടുതൽ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് പോയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇതാണ് സാമ്പിളിംഗ് എറർ. കാരണം എന്താ? സാമ്പിളിങ്ങിൽ എടുക്കുന്ന, അതായത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ അത്ര യൂണിഫോം ആവണമെന്നില്ല. ഈ 100 പേരും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന എൻ്റെ റിസർച്ചിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആളാവണമെന്നില്ല. അതാണ് സാമ്പിളിംഗ് എറർ. സാമ്പിളിംഗ് എറർ അതായത് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഈ 100 പേരിന് പകരം 500 പേരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് ചിലപ്പോൾ സാമ്പിളിംഗ് എറർ കുറക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സാമ്പിളിംഗ് എറർ കുറക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതായത് 100 പേർക്ക് പകരം ഞാൻ 500 പേരെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സാമ്പിൾ എറർ കുറക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഞാൻ എൻ്റെ സാമ്പിളിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സാമ്പിൾ എറർ കുറക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഞാൻ സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് 100 പേർക്ക് പകരം 500 പേരെ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എറർ കുറഞ്ഞു കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് സാമ്പിളിംഗ് എറർ. സെക്കൻഡ് വൺ, നോൺ സാമ്പിളിംഗ് എറർ. സാമ്പിളിങ്ങുമായിട്ട് ഇതൊരു ബന്ധമില്ല. നോൺ സാമ്പിളിംഗ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് എഡിറ്റിംഗ് നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എഡിറ്റിംഗിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം, ടാബുലേഷൻ, ടേബിളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് നോൺ സാമ്പിളിംഗ്. സാമ്പിളിങ്ങായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല. അതായത് നമ്മൾ റിസർച്ച് വർക്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എറേഴ്സ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഈ നോൺ സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഫൈനൽ സബ്മിഷൻ്റെ ഇടയിൽ എഡിറ്റിംഗിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്കോ ടൈപ്പിംഗ് മിസ്റ്റേക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാധിക്കുമല്ലോ. അതാണ് നോൺ സാമ്പിളിംഗ് എറേഴ്സ്. ടൈപ്പിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക്, എഡിറ്റിംഗ്, ടാബുലേഷൻ പ്രോബ്ലം, ഇതൊക്കെയാണ് നോൺ സാമ്പിളിംഗ് എറേഴ്സ്. തേർഡ് വൺ, ടൈപ്പ് 1 എറർ. ദിസ് വൺ ഈസ് ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വൺ ഗൈസ്. ടൈപ്പ് 1 എറർ. ഇതിന്റെ റിജക്ഷൻ ഓഫ് എ ട്രൂ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്നാണ് പറയുക. റിജക്ഷൻ ഓഫ് ട്രൂ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ മീനിങ്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ്, റിജക്ഷൻ ഓഫ് എ ട്രൂ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം ടൈപ്പ് 1 എറർ എന്ന് പറയുന്നത്, ലൈക്ക് എന്നെ തന്നെ വിചാരിച്ചു, അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ലൈക്ക് ഞാൻ കൊറോണ ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? എനിക്ക് കൊറോണ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. ഐ ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ഇറ്റ്. എനിക്കില്ല, ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല, വരാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കൊറോണയാണെന്ന് എനിക്കൊരു പനി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് കൊറോണയാണെന്ന്. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയപ്പോൾ ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞു കൊറോണ ഇല്ല. ഞാൻ കൊറോണയാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയത്. അപ്പോൾ എന്നോട് ഡോക്ടർ പറയാണ് കൊറോണ ഇല്ല. ഇവിടെ എനിക്ക് റിജക്ഷൻ, ഞാൻ ട്രൂ ആണെന്ന് വിചാരിച്ച കാര്യം എനിക്ക് റിജക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ടൈപ്പ് 1 എറർ. റിജക്ഷൻ ഓഫ് എ ട്രൂ ഹൈപ്പോത്തിസിസ്. ദാറ്റ് ഈസ് കൊറോണ. ഇതിലും വലിയ എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. കൊറോണ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് എനിക്ക് കൊറോണ ഉണ്ടെന്നാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി. അങ്ങനെ അവിടുന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കൊറോണ ഇല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് റിജക്ഷൻ. ഞാൻ ട്രൂ ആണെന്ന് വിചാരിച്ച കാര്യം, ഞാൻ കൊറോണയാണെന്ന് വിചാരിച്ച കാര്യം എനിക്ക് ഇവിടെ റിജക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. റിജക്ഷൻ ഓഫ് എ ട്രൂ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ്. ഷമീം, how was example? Next one. This is one type 1 error. It's also called alpha error. Type 1 error എന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി. Type 1 error, also called alpha error. Then second one, type 2 error. Non-rejection of a false hypothesis. Non-rejection of a false hypothesis. ഇതിന് ഞാനത് എക്സാമ്പിൾ തരാം. അതായത്
എനിക്കറിയാം എനിക്ക് പനി ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം. ഓക്കെ, ലിസൺ കെയർഫുള്ളി ഫ്രണ്ട്സ്. എനിക്കറിയാം എനിക്ക് പനി ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം, എനിക്ക് ഫീവർ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയാം എനിക്ക് പനി ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം. പക്ഷേ ഡോക്ടർ പറയാണ് നിനക്ക് പനിയില്ല. ഇവിടെ എനിക്ക് ആ തെറ്റായ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല. എനിക്കറിയാം എനിക്ക് പനി ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം, പക്ഷേ ആ ഡോക്ടർ എന്നോട് പറയാണ് എനിക്ക് പനിയില്ല. ഐ നോ ഐ ഹാവ് ഫിയർ, എനിക്ക് ഫിയർ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ ഡോക്ടർ പറയാണ് എനിക്ക് പനിയില്ല. എനിക്കിവിടെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല. നോൺ റിജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല. ഇവിടെ ടൈപ്പ് 2 എററിൽ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല. ടൈപ്പ് 1 എററിൽ എനിക്ക് റിജക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. ടൈപ്പ് 2ൽ എനിക്ക് നോൺ റിജക്ഷൻ ഓഫ് എ ഫാൾസ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ്. ബിക്കോസ് ഡോക്ടർ സെഡ് ഇറ്റ് ആസ് ഫാൾസ് വൺ. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഫാൾസ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ടൈപ്പ് 2 എറർ. ഇതേ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ എഴുതരുത് കേട്ടോ. എക്സാമ്പിൾ എഴുതണ്ട. ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് 1 എറർ റിജക്ഷൻ ഓഫ് എ ട്രൂ ഹൈപ്പോത്തിസിസ്, ടൈപ്പ് 2 എറർ നോൺ റിജക്ഷൻ ഓഫ് എ ഫാൾസ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് കൺസെപ്റ്റ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു standard deviation of a sampling distribution of a mean. Standard deviation divided by root n. This is the equation of standard error. Standard error equation, standard deviation, that is sigma like this, sigma divided by root n. Sigma divided by root n. Standard error. Fifth one, standard error, standard deviation divided by root n. അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഏരിയ ജസ്റ്റ് ഇത് ഇക്വേഷൻ മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് n. സിക്സ്ത് എറർ ഫൈനൽ എറർ, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോബബിൾ എററിന്റെ ഇക്വേഷൻ 0.6745 into 1 minus r squared divided by root n. 0.6745 into 1 minus r squared divided by root n. 0.6745 into 1 minus r squared divided by root n. This is probable error. This is equation only, you should remember. Equation മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നിൻഷി ഹൈ. How many types of errors that we have studied? Sampling and non-sampling errors. And next one, sampling error and non-sampling error. After that, we have studied type 1 and type 2 error. After that, we are studying the concept of standard error and probable error. These are 6 errors, main types of errors. 6 errors. Again, types of hypothesis. Literature review. What is literature review? Literature review is what? What is literature review? നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ. ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ എന്താണെന്നുള്ളത്. എന്താണ് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ? കമന്റ് ഇറ്റ് ഗൈസ്. ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റിസർച്ചിന്റെ തുടക്കത്തിലെ ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ്. ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർവേ ഓഫ് ബുക്സ്, അതുപോലെ തന്നെ സർവേ ഓഫ് ബുക്സ്, സ്കോളർലി ആർട്ടിക്കിൾസ്. അതായത് ബുക്സ് സർവേ ചെയ്യുക, സ്കോളർലി ആർട്ടിക്കിൾസ് സർവേ ചെയ്യുക, റിലേറ്റഡ് ടു മൈ റിസർച്ച്, റിലേറ്റഡ് ടു ദ റിസർച്ച്. അതായത് നമ്മുടെ റിസർച്ച് മുൻപ് ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ?
മുൻപ് ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അതാണ് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ. ലൈക്ക് പ്രീവിയസ് സ്റ്റഡീസ് അബൌട്ട് അവർ റിസർച്ച്. അതായത് ഞാനിപ്പോൾ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന പോയിന്റ് ബാങ്കിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പം ബാങ്കിനെ കുറിച്ചാണ്, ഞാനൊരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിനെ കുറിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ മുൻപ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിനെ കുറിച്ച് ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ ബുക്സ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്കോളർലി ആർട്ടിക്കിൾസ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാനൊന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിനാണ് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ എന്ന് പറയും. ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ സർവേ ബുക്സ് സ്കോളർലി ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ദ previous one on conceptual and empirical. Conceptual and empirical. Sample size here also be research design case. Research design will be a question, short as a question. Research design will be a short as a question. Kindly go through your textbook, and after understanding the concept of research design will be a question. Research design means the blueprint of the research. That is called a research design. That means like നമ്മുടെ റിസർച്ച് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളൊരു ഒരു രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കൂലേ, രൂപരേഖ. ദാറ്റ് ഈസ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ. ബ്ലൂ പ്രിന്റ് എന്നാ പറയുന്നത്. റിസർച്ച് ഒറിജിനലായിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ റിസർച്ച് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം, അതിങ്ങനെയൊക്കെ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ കൊടുക്കണമല്ലോ, അതുപോലെ തന്നെ പല ഏരിയാസ് നമ്മൾ അതിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണമല്ലോ. അതിൻ്റെ ഒരു ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ആണ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾ റിഫർ ചെയ്യണം. വിൽ ബി എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദെൻ സാമ്പിൾ സൈസ്, ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് സാമ്പിൾ സൈസ്. ഇത് ഞാൻ സാമ്പിൾ സൈസിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കിക്കോ. സാമ്പിൾ സൈസ്, ഗുഡ് സാമ്പിൾ സൈസ്. What are the features of good sample size? Abhijit, thank you. Shahma, what are the features of sample size? First and almost feature of representativeness. അതായത് സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന റിസർച്ചിൽ നിങ്ങൾ എത്ര പേരുടെ സർവേ ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്? 50 or 100 ഒക്കെ ആയിരിക്കൂലേ? അതായത് മാക്സിമം 200 കൂടുതൽ ആരും പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു കണക്ക് കൂട്ടൽ. കാരണം നിങ്ങളുടെ സർവേയിൽ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യനെയർ തയ്യാറാക്കുമല്ലോ. എത്ര പേരുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും? എത്ര പേരുടെ അടുത്ത്? മാക്സിമം 200. ഈ 200 ആൾക്കാരും റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് നമ്മുടെ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്തവരായിരിക്കണം. അതായത് നിങ്ങൾ ഏതാണോ റിസർച്ച് നടത്തുന്നത് ആ റിസർച്ചിന്റെ ഏരിയയിലുള്ളവരായിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്നെസ്. 50, 100, മാക്സിമം 200. Second one, homogeneity. അതായത് ഒരുപാട് ഒരു സെയിം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ളവരായിരിക്കണം. ലോ എറർ അധികം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. അധികം എറർ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. ലോ എറർ. റുക്സാന 100, 50, 200. ലോ എറർ. Fourth one, അക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കണം. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്താൽ പോരാ. വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് സ്വന്തം ഡാറ്റ ദിസ് ഈസ് ലൈക്ക് അവർ സ്റ്റഡി ലൈക്ക് ദിസ്. നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഓരോരാളുടെ പേര് എഴുതും, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നേരെ ടിക്കിടും. ഇങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല. അതാണ് അക്യുറേറ്റ് ആൻഡ് റിലയബിലിറ്റി. 2 പോയിന്റായിട്ട് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ 1 പോയിന്റായിട്ട് എഴുതാം. അക്യുറേറ്റ് ആൻഡ് റിലയബിലിറ്റി 2 പോയിന്റായിട്ട് എഴുതുന്നതാണ് ബെറ്റർ. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് 2 പോയിന്റ് പോയിന്റ് എക്സ്ട്രാ കിട്ടും, 1 പോയിന്റ് എക്സ്ട്രാ കിട്ടും. റാൻഡംലി സെലക്റ്റഡ്. അതായത് നമ്മളൊരു 5000 പേരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എത്ര പേര് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും? 100 പേര് 50 പേരെ സെലക്ട് ചെയ്യും. അതാണ് റാൻഡംലി സെലക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഐ തിങ്ക് 6 points is needed. This one is needed. 6 points. This one is needed. Then again the question may be like that.
Characteristics of a good hypothesis. Characteristics of a good hypothesis. Characteristics of a good hypothesis. First one, precise. ചുരുക്കിയിട്ടായിരിക്കണം. ഹൈപ്പോതെസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസംഷൻ ആണ്. അതായത് നമ്മൾ റിസർച്ച് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ നമ്മുടെ റിസർച്ച് സ്റ്റഡി ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നതാണ്. റിസർച്ച് സ്റ്റഡി ഇങ്ങനെ ആവാനാണ് സാധ്യത എന്ന് അസംഷൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയാം, ഹൈപ്പോതെസിസ് എന്ന് പറയാം. നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. ഗുഡ് ഹൈപ്പോതെസിസിന് നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ല, ഹൈപ്പോതെസിസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. പ്രിസൈസ് ചുരുക്കിയിട്ടായിരിക്കണം, വളരെ ചുരുക്കിയിട്ടായിരിക്കണം ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ വെയിറ്റ്, ഐ വിൽ സെറ്റ് സം മോർ തിങ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ടെസ്റ്റഡ്. അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതായിരിക്കണം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ടെസ്റ്റഡ്. ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതായിരിക്കണം. Then scientifically consistent ആയിരിക്കണം. Then fifth point, last one almost point, specific and goal oriented. These are the 5 things about the good hypothesis. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പ്രിസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുക്കിയിട്ട്. അതായത് ഒരു എസ്സേ ഒന്നും പാടില്ലല്ലോ ഹൈപ്പോത്തിസിസ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ലൈക്ക് ഐസ്ക്രീം സെയിൽസ് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് നമ്മുടെ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എങ്കിൽ ആ ഒരു ലൈൻ ഐസ്ക്രീം സെയിൽസ് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ, ദാറ്റ്സ് നീഡഡ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ്. നോട്ട് ലൈക്ക് ആൻ എസ്സേ ലൈക്ക് പ്രിസൈസ് ചുരുക്കി. റിലയബിൾ സിക്സ്ത് വൺ, റിലയബിൾ. ഐ ഫോർഗെറ്റ് വൺ, റിലയബിൾ. Again, techniques or methods of sampling. I already taken. Random and non-random sampling may be asked as a question. Random and literature survey and literature review ഞാൻ പറയുന്നത് literature survey നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം. Okay. Then techniques or methods of sampling. Random and non-random sampling. Random sampling and probability sampling and non-random sampling and non-probability എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി എടുത്തതാണ്. You can go through it. Techniques of sampling. Primary and secondary data collection methods already taken. Primary data collection methods എന്തൊക്കെയാണ്, secondary data collection methods എന്തൊക്കെയാണ്. Like maybe asked as an essay question also. Data collection methods maybe asked as an essay question also. Like an essay question, like if you wanted to see that data collection method, both primary and secondary data collection method. എന്തൊക്കെ primary data collection methods? Primary interview നേരിട്ട് പോയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരാൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന അയാളുടെ അടുത്ത് നേരിട്ട് പോയി ചെയ്യലല്ലേ. ക്വസ്റ്റ്യനെയർ. തേർഡ് വൺ, ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ഒരാൾക്ക് നേരിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആൻസർ. താങ്ക് യു. ഇന്റർവ്യൂ, ക്വസ്റ്റ്യനെയർ. ഒബ്സർവേഷൻ ലൈക്കിന ഒരാളെ നിരീക്ഷിച്ച് നമ്മൾ അയാളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് എഴുതുന്നതിനാണ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയാം. ഒബ്സർവേഷൻ. These three are the main primary. Questionnaire എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് നേരിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു, അദ്ദേഹം പൂരിപ്പിച്ച് തിരിച്ചു തരുന്നു. That is questionnaire. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രൈമറി ആവുന്നത്. സെക്കൻഡറി ഡോക്യുമെന്റ്സോ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ കളക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ്. പബ്ലിഷ്ഡ് thesis. ഫസ്റ്റ് വൺ പബ്ലിഷ്ഡ് തെസിസും ആവാം, അൺപബ്ലിഷ്ഡ് തെസിസും ആവാം കേട്ടോ. തെസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസർച്ച് വർക്കാണ്. അതായത് നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത റിസർച്ച് വർക്കിൽ നിന്ന്, അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത വർക്കിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ എന്ന് പറയാം. ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ്. Schedule also be all the things. Survey. Books, journals.
journals, books, all the things, journals, magazine, journals, magazine, books, all the things that you can write it. Okay. ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ 4 റിസർച്ച് ആണ് പറയുന്നത്. ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച്, എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച്, എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി, ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്. ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ചിന്റെ 2 എലമെന്റ്സ് ഏതാ? ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ചിന്റെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ചിന്റെ 2 എലമെന്റ്സ് ഏതാ? ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ചിന്റെ ഫസ്റ്റ് വൺ, ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് നടത്തുന്നത് സർവേ ഉണ്ട്, ജംഷീന താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സർവേ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ചിന്റെ ഒരു എലമെന്റ് ആണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഐ തിങ്ക് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ആൻഡ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ. ഐ തിങ്ക് കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ചിൽ 3 എലമെന്റ് ആണ് വരിക: ക്രോസ് സെക്ഷണൽ, ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ, സർവേ. ക്രോസ് സെക്ഷണൽ, സർവേ, ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ, ഓൾസോ ബി ദ കൊറിലേഷണൽ അപ്രോച്ചും കൂടെ വരും കേട്ടോ. 4 എണ്ണം വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ. കൊറിലേഷണൽ അപ്രോച്ച്. സർവേ നടത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു മാനിപ്പുലേഷൻ നടത്താത്ത റിസർച്ചാണ്, കൃത്രിമൊന്നും നടത്താത്ത റിസർച്ചാണ്. അതായത് നമ്മൾ നേരിട്ട് പോയി ആൾക്കാരുടെ അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെയർ അയച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിക്കാം. എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെയർ അയച്ചു തന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെയർ എൻ്റെ അടുത്ത് അയച്ചു തന്നു. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ് അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ ടിക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ ടിക്കറ്റ് ഇടണമെന്നില്ല. അങ്ങനെ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ്. എൻ്റെ അനാലിസിസ് ആണ്. അതായത് നിങ്ങൾ റിസർച്ച് നടത്തുന്ന ആളുടെ അല്ല, അത് ആർക്കാണോ അയച്ചത് അയാളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ റിസർച്ചിൽ പൂരിപ്പിക്കുന്നത്, ഫിൽ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് സർവേ ടൈപ്പ്. ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ്, സർവേ ടൈപ്പ്. ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് നത്തിങ് ഈസ് മാനിപ്പുലേറ്റഡ്. ഒരു കൃത്രിമം നടത്താൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. കാരണം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ഒരാൾക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ പൂരിപ്പിക്കുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. ലൈക്ക് നമുക്കതിൽ കൃത്രിമം നടത്താൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച്. ക്രോസ് സെക്ഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ് എ ടൈമിൽ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം മാത്രമേ നമ്മൾ റിസർച്ച് നടത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 2018 മാത്രമേ നമ്മൾ റിസർച്ച് നടത്തുന്നുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ 2020 മാത്രമേ നമ്മൾ റിസർച്ച് നടത്തുന്നുള്ളൂ. ദിസ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ. ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാലം കണ്ടിന്യൂ. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരു വർഷം മാത്രമേ നമ്മൾ റിസർച്ച് നടത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് എ ടൈമിൽ മാത്രമേ റിസർച്ച് നടത്തുള്ളെങ്കിൽ അതിനാണ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ. ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2018 റിസർച്ച് നടത്തി, 2019 നടത്തി, 2020 നടത്തി, അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റിസർച്ച് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ എന്ന് പറയാം. കൊറിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 വേരിയബിൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. അവർ Mcom റിസർച്ച്, യു ആർ റൈറ്റ് അഖീന. നിങ്ങളുടെ Mcom റിസർച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ചാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ ഒരാളുടെ അടുത്ത് പോയി സർവേ ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ Mcom പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച്. സർവേ വെച്ച് നടത്തുന്ന റിസർച്ച് ആണെങ്കിൽ അത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആണ്. ചിലവർ നിങ്ങൾ പ്രൈമറി ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന റിസർച്ച് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയാം. സെക്കൻഡറി ആണെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് വരില്ല. പ്രൈമറി ഡാറ്റ ഓൺലി. ദാറ്റ് ഈസ് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നടത്തുന്ന റിസർച്ച്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ലൈക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളോട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല, ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ചിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ്, എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ചിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ്, എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ചിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സ്, ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റിസർച്ചിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ്, ഫീച്ചേഴ്സ്, ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് റിസർച്ചിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് പോകണമെന്നില്ല. കാരണം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കാരണം എല്ലാ റിസർച്ചിൻ്റെയും അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ പഠിച്ച് പോയാൽ അതൊന്നും ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കില്ല. വെരി ജെനുവൻലി സേ ദാറ്റ് അതൊന്നും ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കില്ല. അത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർമ്മയിൽ നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റിയിൽ നിൽക്കില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ റിസർച്ചിനും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു 4-5 അഡ്വാൻറ്റേജസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. എല്ലാ റിസർച്ചിനും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന 4-5 അഡ്വാൻറ്റേജസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. ഓക്കെ, എല്ലാ റിസർച്ചിനും എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത്, ഓൾ ദ റിസർച്ച് യു ഷുഡ് തറഫ്ലി ഡു ദാറ്റ്. സെക്കൻഡ് വൺ, എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഐ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ്. എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ചിലെ 3 എലമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് പെട്ടെന്ന് പറ. എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ചിന്റെ 3 എലമെന്റ്സ്. ഫസ്റ്റ് വൺ കൺട്രോൾ, സെക്കൻഡ് വൺ please comment it, manipulation. Third one observation.
ഞാനിതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൊളസ്ട്രോൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെയും ഒരു ഡോക്ടറും തമ്മിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ചിൽ കഴിഞ്ഞ പാർട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഇൻ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ച് വി ആർ മാനിപ്പുലേറ്റിംഗ് വേരിയബിൾ. എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ചിൻ്റെയും ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ചിൻ്റെയും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ മാനിപ്പുലേഷൻ ഒന്നും നടത്തുന്നില്ല, നോ മാനിപ്പുലേഷൻ. ബട്ട് ഇൻ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ച് വി ആർ മാനിപ്പുലേറ്റിംഗ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ്. വി ആർ മാനിപ്പുലേറ്റിംഗ്. ഞാനത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഡോക്ടറും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ്, ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡോക്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ലെവലും തമ്മിലുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് നോക്കണം. ഓക്കെ, ഹിയർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ മാനിപ്പുലേറ്റഡ്. ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ. Then sample design and research design, you should thoroughly go through it. Sampling theories. Number one sampling theory. Which one is the number one sampling theory? Number one sampling theory. Law of inertia of large number. Law, LAW ആണ് കേട്ടോ. Law നിയമമാണ്, LA ആണ്. Law of inertia of large number. Dr. Patient, Roxana, you are right. Example വെച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ research is very good subject, guys. Very nice subject. Example വെച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ this was very interesting. Law of inertia, inertia of large number. അത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ 100 പേരെ വെച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും 500 പേരെ വെച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുക. അതായത് 100 പേരെ വെച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നില്ല, പക്ഷേ 500 പേരെ വെച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്താൽ കൂടുതൽ റിസൾട്ട് കിട്ടും. അതായത് ലാർജ് നമ്പർ എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, കൂടുതൽ റിസൾട്ട് തരും. അതാണ് ഈ ഒരു തിയറിയിൽ പറയുന്നത്. ലോ ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ലാർജ് നമ്പർ. എപ്പോഴും ലാർജ് നമ്പർ നമുക്ക് എപ്പോഴും തരും സെക്കൻഡ് വൺ, ലോ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ റെഗുലാരിറ്റി. That means like law of statistical regularity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പിൾ എന്തായിരിക്കണം, like good hypo like means like നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ സാമ്പിളിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ടുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്നെസ് അതുപോലെ തന്നെ റിലയബിലിറ്റി, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതായിരിക്കണം സാമ്പിൾ. That is law of statistical regularity. Law of inertia of large number and law of statistical regularity. These two are the sampling theory. These two are the main sampling theory. Okay. Law of inertia of large number, LAW ആണ് കേട്ടോ. LAW ആണ്, ലോ ആണ്, നിയമമാണ്. Law of statistical regularity. Vaishnavi, you are right. Srived, you are right. Errors in research, already I did it. Sampling, non-sampling error, type 1 error, type 2 error, then 2 more error, standard error and probable error. Documentation styles, guys. Documentation styles. അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പേരുകളും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിക്കൽ അസോസിയേഷൻ, അതായത് നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് സ്റ്റൈൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എഴുതുക. അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിക്കൽ അസോസിയേഷൻ, മോഡേൺ ലാംഗ്വേജ് അസോസിയേഷൻ, MLA, അങ്ങനെ 2-3 സ്റ്റൈൽസ് ഉണ്ട്. ആ സ്റ്റൈൽസിൻ്റെ പേരും ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സ്റ്റൈൽസിൻ്റെ പേരും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ. റിസർച്ച്, പ്ലഗറിസം, pilot survey already did. Approaches to research, positivism and post-positivism, like approaches quantitative, qualitative, already did it. Approaches to research. എന്താ പോസിറ്റിവിസം,
പോസിറ്റിവിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് എന്താ? പോസിറ്റിവിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പോസിറ്റിവിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് വാട്ട് ഈസ്? നമ്മുടെ സെൻസ് ഓഫ് ഓർഗൻസ് കൊണ്ട് കാണുന്നത് അല്ലേ? സെൻസ് ഓഫ് ഓർഗൻസ് കൊണ്ട് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നത്, കാത് കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നതും കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നതും ലൈക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ, മൂക്ക് കൊണ്ട് ശ്വസിക്കുന്നതും ഒക്കെ എന്താണ്? പോസിറ്റിവിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചിൽ വരാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. പോസിറ്റിവിസം ലൈക്ക് അവർ നോളജ്, നമ്മുടെ നോളജ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പോസിറ്റിവിസം. Then again the important area measurement and scales. Like our measurement and scaling. What are the four types of scales and measurement? 4 types of measurement, 4 types of scales എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഏതാ എഴുതാം? നോമിനൽ, ഇന്റർവെൽ, ഓർഡിനൽ, റേഷ്യോ. ദാറ്റ് ഈസ് മെഷർമെന്റ്. ദെൻ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ ചോദിച്ചാലോ? റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ എഴുതാം? റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ എഴുതാം? റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ. മെഷർമെന്റ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോമിനൽ, ഓർഡിനൽ, ഇന്റർവെൽ, റേഷ്യോ സ്കെയിൽ. ദാറ്റ് ഈസ് മെഷർമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിലൊക്കെ ചോദിക്കാം. റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക് റേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറിക്കൽ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിലൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ എഴുതാം? റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ വേറെയാണ്. റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒന്നാമത് എഴുതുന്നത് ലൈക്ക് വെയിറ്റ്, wait. Dictonomous. Number 1. Dictonomous scale. Dictonomous scale. What is dictonomous? Dictonomous scale. DICH OTO dictonomous. MOUS dictonomous scale. ലൈക്ക് ഈ ഒരു സ്കെയിൽ പ്രകാരം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ലൈക്ക് ഡു യു ലൈക്ക് സിനിമ? നിങ്ങൾക്ക് സിനിമ ഇഷ്ടമാണോ? ഡു യു ലൈക്ക് സിനിമ? നിങ്ങൾക്ക് സിനിമ ഇഷ്ടമാണോ? ഇതിന് 2 ആൻസർ ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ്, യെസ്, നോ. This is dictonomous scale. Only yes or no responses. That is dictonomous. 2 responses, yes or no. Yes or no answer. Do you like cinema? If your answer is yes, like this, yes, and if your answer is no, it is like this. That is dictonomous answer. Yes. Second one, please comment. Second one. ഇതേ എക്സാമ്പിൾ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി. ഗ്രാഫിക് റേറ്റിംഗ് സ്കെയില് സെക്കൻഡ് വൺ ഏതാ? സെക്കൻഡ് വൺ ലിക്കേർഡ് സ്കെയിൽ. LIKERT സ്കെയിൽ, ലിക്കേർഡ് സ്കെയിൽ. സെക്കൻഡ് വൺ. റേറ്റിംഗ് സ്കെയില് സെക്കൻഡ് വൺ. കാറ്റഗറി സ്കെയിൽ നിങ്ങളുടെ സിലബസിലുണ്ടോ? ഐ തിങ്ക് ഇല്ലല്ലോ. ലിക്കേർഡ് സ്കെയിൽ നിങ്ങളുടെ സിലബസിലുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ലിക്കേർഡ് സ്കെയിൽ, തേഴ്സ്റ്റോൺ സ്കെയിൽ, സെമാന്റിക് ഡിഫറൻഷ്യൽ സ്കെയിൽ, ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇത് മതി, സിലബസിലുള്ളത് മതി. ലിക്കേർഡ് സ്കെയിൽ എന്താ? ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട്, സിലബസിലുണ്ടോ? സിലബസിൽ ഞാൻ നോക്കിയില്ല, പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. സിലബസിൽ ഉണ്ടോ നോക്കണം കേട്ടോ. ലിക്കേർഡ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക്
നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ഇതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രൂപത്തിലാണ് പറയാം. നിങ്ങൾ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ്. അതിന് ഞാൻ 5 സ്കെയിൽ കൊടുക്കുകയാണ്. സ്ട്രോങ്ലി എഗ്രി, സ്ട്രോങ്ലി എഗ്രി, സ്ട്രോങ്ലി എഗ്രി ഫസ്റ്റ് സ്കെയില്. സെക്കൻഡ് സ്കെയില് എഗ്രി, മോഡറേറ്റ്, മോഡറേറ്റ്, സ്ട്രോങ്ലി ഡിസഗ്രി, സ്ട്രോങ്ലി ഡിസഗ്രി. 5 പോയിന്റ് സ്കെയിൽ ആയത് വരാം. സ്ട്രോങ്ലി ഡിസഗ്രി ആൻഡ് ഡിസഗ്രി, ഡിസഗ്രി. ഓക്കെ, ഒരു 5 സ്കെയിലായിട്ട് കൊടുക്കണം. 5 സ്കെയിലായിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇവിടെ ഡിസഗ്രിയും ഇവിടെ സ്ട്രോങ്ലി ഡിസഗ്രി ചെയ്തണം കേട്ടോ. ഇവിടെ ഡിസഗ്രി, ഇവിടെ സ്ട്രോങ്ലി ഡിസഗ്രി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്ട്രോങ്ലി എഗ്രി, എഗ്രി, നിങ്ങൾ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് എന്ന് ഞാനൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രൂപത്തിലാണ് ഇവിടെ പറയാം. ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രൂപത്തിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം. ഓക്കെ, ഐറ്റമൈസ്ഡ് സ്കെയിൽ. ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട്. ലൈക്ലി ടു ബി നോ ദ സിലബസ്. സിലബസിലേക്ക് പോവാം. സിലബസിൽ ഉണ്ടോ നോക്കാം. സിലബസിൽ സെമാൻറ്റിക് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആൻഡ് ലിക്കേർഡ് സ്കെയിൽ ആൻഡ് തേർഡ്സ്റ്റോൺ സ്കെയിൽ ഐ തിങ്ക്. ഒന്ന് സിലബസിൽ ഉണ്ടോ നോക്കാമോ? സിലബസിൽ ഉണ്ടോ നോക്കാമോ? ലിക്കേർഡ് സ്കെയിൽ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. സിലബസിലുള്ളത് നോക്കിയാൽ മതി. സിലബസ് സ്ട്രോങ്ലി എഗ്രി, അതായത് ലൈക്ക് ഞാനൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇവിടെ പറയാണ്. യു ആർ എ സിനിമ ലവിങ് പേഴ്സൺ ഓർ ഫിലിം ലവിങ് പേഴ്സൺ. യു ആർ എ ഫിലിം ലവിങ് പേഴ്സൺ എന്ന് ഞാൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രൂപത്തിൽ അവിടെ കൊടുത്തു. അപ്പം എനിക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം? ഞാൻ സിനിമ ലവ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്ട്രോങ്ലി എഗ്രി ചെയ്യാം. ഞാൻ സിനിമ ലവ് ചെയ്യാത്ത ആളാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്ട്രോങ്ലി ഡിസഗ്രി ചെയ്യാം. ലൈക്ക് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രൂപത്തിലാണ് ഈ ഒരു ലിക്കേർഡ് സ്കെയിൽ വരിക. ലിക്കേർഡ് സ്കെയിൽ 5 പോയിന്റ് സ്കെയിലാണ്. തേർഡ്സ്റ്റോൺ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, തേർഡ്സ്റ്റോൺ ഉണ്ട്, ലിക്കേർഡ് ഉണ്ട്, സെമാൻറ്റിക് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. തേർഡ്സ്റ്റോൺ ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ നെക്സ്റ്റ്. Likert scale like this. 5 point scale, 5 point scale, 5 point scale ആണ്. Like this one. Okay, Likert scale is okay. Likert scale is okay. Likert scale is how many point scale? എത്ര പോയിന്റ് കൊടുക്കുന്ന സ്കെയിലാണ് ലിക്കേർഡ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്? എത്ര പോയിന്റ് കൊടുക്കുന്ന സ്കെയിലാണ് ലിക്കേർഡ് സ്കെയിൽ? ഹൗ മെനി പോയിന്റ്സ് ഇൻ ലിക്കേർഡ് സ്കെയിൽ? സ്ട്രോങ്ലി, എഗ്രി, എഗ്രി, മോഡറേറ്റ്, ഡിസഗ്രി, സ്ട്രോങ്ലി ഡിസഗ്രി. This one is 5 point scale. 5 point scale, guys. 5 point scale. 5 point scale. Likert scale is a 5 point scale. Third one. Third stone scale. THIURSTONE. Third stone scales. എത്ര നമ്പർ എഴുതിണ്ടാവുക? 11 നമ്പറാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാവുക. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Third stone scale 11. അതായത് ഈ 1ന് നേരെ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ലീസ്റ്റ് ഫേവറബിൾ. അതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് കൊടുക്കുക ലീസ്റ്റ് ഫേവറബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം ഫേവറബിൾ അല്ല, അതിനാണ് 1. ഇപ്പം എനിക്ക് എന്നോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്, ഞാൻ അതിൽ ലീസ്റ്റ് ഫേവറബിൾ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എത്ര കൊടുക്കും? 1 2 3 4 ഈ ഒരു റേഞ്ചിലായിരിക്കും ഞാൻ കൊടുക്കുക. ഇതിന്റെ ഒരു നടുഭാഗത്തായിട്ട് ഫേവറബിൾ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. നടുഭാഗത്തായിട്ട് ഫേവറബിൾ. ഏറ്റവും മുകളിൽ 11 വന്നാലോ? മോസ്റ്റ് ഫേവറബിൾ. മോസ്റ്റ് ഫേവറബിൾ. ദിസ് ഈസ് തേർഡ് സ്റ്റോൺ സ്കെയിൽ. ലീസ്റ്റ് ഫേവറബിൾ, ഫേവറബിൾ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഫേവറബിൾ. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡു യു ലൈക്ക് സിനിമ? അല്ല, നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം സിനിമയെ റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു? ഓക്കെ, ഹൗ മച്ച് ഓഫ് യു റേറ്റ് ഇൻ എ സിനിമ? അപ്പം ഞാനൊരു ആൻസർ കൊടുക്കുകയാണ് 11 ആണെങ്കിൽ തേർഡ് സ്റ്റോൺ സ്കെയിൽ പ്രകാരം മോസ്റ്റ് ഫേവറബിൾ ആണ്. അതായത് ഞാൻ വളരെ നല്ല പോലെ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ്. ഞാനൊരു 5 6 ഒക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫേവറബിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നതാണ്. 5 6 7 8 ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഫേവറബിൾ ആണ്. ഞാൻ 1 എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലീസ്റ്റ് ഫേവറബിൾ. 11 point scale, third stone, 11 point scale. Understand this concept.
ഇത് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിലാണ്, റേറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സ്കെയിലാണ്. ഒരു റേറ്റ് രൂപത്തിലല്ല നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് 1, 2, 3, 4. മറ്റേ നമ്മൾ നോമിനൽ ഓർഡിനൽ റേഷ്യോ ആൻഡ് ഇൻ്റർവെൽ ലൈക്ക് വി ആർ ഗിവിങ് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് സ്കെയിൽ. നോർമൽ സ്കെയിൽ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നോമിനൽ ഓർഡിനൽ ഇൻ്റർവെൽ റേഷ്യോ. റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ തേർസ്റ്റോൺ, സെമാന്റിക് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആൻഡ് ലൈക്ക് ദിസ് സ്കെയിൽ. നെക്സ്റ്റ് one more thing I think, semantic differential. Semantic differential. Wait. Semantic, SEMANTIC, semantic differential scale. Semantic differential like this ആണ് ഉണ്ടാവുക. നിങ്ങൾ ഹെൽത്തി ആണോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ലൈക്ക് ദിസ് പോയിന്റ് ഒരു 5 ഹൈഫൺ 5 പോയിന്റ്. ഇതിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഗുഡ് ഹെൽത്തും ഈ സൈഡിൽ ഗുഡ് ഹെൽത്തും ഈ സൈഡിൽ ബാഡ് ഹെൽത്തും ആണ് കൊടുത്തത്. ഓക്കെ, ഈ സൈഡിൽ ബാഡ് ഹെൽത്തും ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ടിക്കിട്ടാലോ ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ആണെന്നാണ് അർത്ഥം, ഇവിടെ ടിക്കിട്ടാലോ ബാഡ് ഹെൽത്ത് ആണെന്ന് അർത്ഥം. ദാറ്റ് ഈസ് സെമാന്റിക് ഡിഫറൻഷ്യൽ. വൈഷ്ണവി, ഇവിടെ ടിക്കിട്ടാ ഗുഡ്, ഇവിടെ ടിക്കിട്ടാ ബാഡ്, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇൻഡു ചിഹ്നമാണ് അതിൽ ഇടുന്നതാണെന്നല്ല, ഇൻഡു ചിഹ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ടിക്ക് ചിഹ്നം ഏതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ടാൽ മതി, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് സെമാന്റിക് ഡിഫറൻഷ്യൽ സ്കെയിൽ. സെമാന്റിക് ഡിഫറൻഷ്യൽ. അതേപോലെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പോസിറ്റീവ് നല്ല പോസിറ്റീവ് നേച്ചർ ആണോ നെഗറ്റീവ് നേച്ചർ ആണോ? ഒരു 5 ഹൈഫൺ വരച്ചു വെക്കുക, എന്നിട്ട് നെഗറ്റീവ്. പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ, നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് these four thing, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓർ നോട്ട്? അതായത് ലിക്കേർഡ് സ്കെയിൽ, ഡിക്ടോണോമസ് സ്കെയിൽ, പിന്നെ സെമാന്റിക് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആൻഡ് തേർസ്റ്റോൺ. സ്ട്രോങ് ഓർ വീക്ക് ഓൾസോ. ഓക്കെ, സ്ട്രോങ് ഓർ വീക്ക്. ഒരു സൈഡിൽ സ്ട്രോങ്, ഒരു സൈഡിൽ വീക്ക്. 4 things അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ഓർ നോട്ട്? Understand this concept or not? Amrita, yes. Then data collection methods may be asked as a question, essay type question. Techniques of sampling also be asked as an essay question or short essay question. Short essay question ആയിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുക, essay question ആയിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുക. Then research report. Big chance, guys. Big chance. While I am studying in 2019, this question is asked, guys. Research report is asked. That is research report in a process ആവാം. Then research report types, research report types ആവാം. ടെക്നിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ടൈപ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ടൈപ്സ് ആവാം. റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ സ്റ്റേജസ്, പ്രോസസ്, അതിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ആവാം, കണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമാറ്റ് ആവാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഒരു എസ്സേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ച്, പ്രോസസ് ഓഫ് റിസർച്ച് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതകളുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. മെഷർമെന്റ് ആൻഡ് സ്കെയിൽസ്. നിങ്ങളോട് ഇവിടെ ഒരു എസ്സേ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് മെഷർമെന്റ് ആൻഡ് സ്കെയിൽസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, മെഷർമെന്റ് സ്കെയിൽ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതാ എഴുതാം? നോമിനൽ ഇന്റർവെൽ ഓർഡിനൽ റേഷ്യോ. ഓക്കെ, മെഷർമെന്റ് ആൻഡ് സ്കെയിൽ. പക്ഷേ നിങ്ങളോട് ഒരു എസ്സേ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തണം. റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ ഏതൊക്കെ വരിക? ലിക്കേർഡ് സ്കെയിൽ, സെമാന്റിക് ഡിഫറൻഷ്യൽ സ്കെയിൽ, തേർസ്റ്റോൺ സ്കെയിൽ, ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും മെഷർമെന്റ് ആൻഡ് സ്കെയിൽ എസ്സേ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ. അതേസമയം ഷോർട്ട് എസ്സേ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ മാത്രം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് എഴുതണം? റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ മാത്രം ചോദിക്കുകയെങ്കിൽ നമ്മൾ സെമാന്റിക് ഡിഫറൻഷ്യൽ, തേർസ്റ്റോൺ സ്കെയിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. ഇനി ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ എഴുതുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ബെറ്റർ. കാരണം നോമിനൽ ഇന്റർവൽ ഓർഡിനൽ റേഷ്യോ സ്കെയിൽ എന്ന് എഴുതുക, അതേസമയം റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ ആയിട്ടുള്ള തേർസ്റ്റോൺ സ്കെയിൽ, ലിക്കേർഡ് സ്കെയിൽ, ഡിക്ടോമസ് സ്കെയിൽ, അതുപോലെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള സ്കെയിലും ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിരിക്കും. കാരണം സ്കെയിൽ എന്നത് ചിലപ്പോൾ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോമിനൽ ഓർഡിനൽ ഇന്റർവൽ റേഷ്യോ ആയിരിക്കും, ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്
തേർഡ്സ്റ്റോൺ സ്കെയിൽ, ഡിക്ടോമസ് സ്കെയിൽ, അത് അങ്ങനെയുള്ള സ്കെയിലായിരിക്കും. രണ്ട് രീതിയിലുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം തെറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്കെയിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നോമിനൽ ഓർഡിനൽ ഇന്റർവൽ റേഷ്യോന് പുറമെ തേർഡ്സ്റ്റോൺ സ്കെയിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആ സ്കെയിലൂടെ 4 സ്കെയിലൂടെ എഴുതി വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് കൺസെപ്റ്റ്. ഇത് നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടി പറയാൻ പറ്റില്ല അവരെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. ചിലപ്പോൾ മെഷർമെന്റ് സ്കെയിലിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോമിനൽ ഇന്റർവൽ, ഓർഡിനൽ ഇന്റർവൽ റേഷ്യോ സ്കെയിലായിരിക്കും. പക്ഷേ അവർ എക്സാം ഷീറ്റിൽ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിലായിട്ടുള്ള തേർഡ്സ്റ്റോൺ സ്കെയില്, പിന്നെ ലിക്കേർഡ് സ്കെയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ രണ്ടും എഴുതിയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മാർക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. രണ്ടും എഴുതേണ്ടി വരും. ദെൻ ക്വസ്റ്റിനെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട് ഒക്കെ നോക്കണം. ഇന്റർവ്യൂമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട് ഒക്കെ നോക്കണം. ഡാറ്റ കളക്ഷൻ മെത്തേഡ്, ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം റിസർച്ചിൽ നിന്ന് ഒരു ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഫീച്ചേഴ്സോ അഡ്വാൻറ്റേജസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രൂപത്തിൽ തന്നിട്ട് റിസർച്ചിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കാം. ഒരു ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യന് സാധ്യതകളുണ്ട്. പ്രോസസ് ഓഫ് റിസർച്ച്, ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച്, റിസർച്ച് പ്രോസസ്, റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് അനാലിസിസ്, ഇൻഫറൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിസിസ്. ദെൻ ഇതൊക്കെയാണ് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതകളുള്ളത്. ഇനി ഈവൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, 60% തിയറി ആണല്ലോ. 60% തിയറി, വെയിറ്റ്, 60% തിയറി അല്ലേ? 60% തിയറി. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ് ദിസ് വൺ, 40% പ്രോബ്ലം. 60% തിയറി ആൻഡ് 40% പ്രോബ്ലം. ഹിയർ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിയിലെ മുൻ വർഷങ്ങളിലെ ചോദ്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൺലി തിയറി ആർ ആസ്ക്ഡ്. പക്ഷേ ഈ വർഷം നിങ്ങളോട് 40% പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്. 40% പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. 40% പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ബാധിക്കില്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ തിയറി മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താലും അത് നിങ്ങളെ ഒന്നും ബാധിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. കാരണം പ്രോബ്ലം പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ബാധിക്കില്ല. കാരണം ഞാൻ പറയാം. നിങ്ങളോട് 70% പ്രോബ്ലം ആണ് എഫ് എമ്മിലൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലേ? എഫ് എമ്മിൽ 70% പ്രോബ്ലം ആണ്, 30% തിയറിയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ തിയറിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ 60% തിയറിയുള്ള, ഇവിടെ 30% തിയറിയുള്ള എഫ് എമ്മിലും ടാക്സിലും ഒക്കെ 2 എസ്സേ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 2 എസ്സേ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, മെജോറിറ്റി തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, 60% തിയറി പറയുന്ന, 30% 2 തിയറി പറയുന്ന എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 60% ഒരു 3 തിയറി എങ്കിലും എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് പറയണമല്ലോ. 3 തിയറി എങ്കിലും എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് പറയണമല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരും. അതായത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രോബ്ലം പഠിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ചാൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ തിയററ്റിക്കൽ ഏരിയ മാത്രമാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തിയററ്റിക്കൽ ഏരിയ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. ഈവൻ നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം പഠിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും നിങ്ങളത് ബാധിക്കില്ല. കാരണം 40% മാത്രമേ, ഇവരുടെ കണക്ക് പ്രകാരമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, 40% മാത്രമേ പ്രോബ്ലം ഉള്ളൂ. 60% തിയറിയാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിങ്ങളോട് പ്രോബ്ലം തന്നെയായിരിക്കും മെജോറിറ്റി ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ചോദിക്കാം. തിയററ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ, മെജോറിറ്റി 60%. മെജോറിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ, മെജോറിറ്റി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തിയറി മാത്രം പഠിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത്? തിയറിയും പ്രോബ്ലം പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? തിയറിയും പ്രോബ്ലം പഠിക്കുന്നവരുണ്ടോ? തിയറിയും പ്രോബ്ലം പഠിക്കുന്നവരുണ്ടോ? അതോ തിയറി മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണോ? മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരും തിയറി മാത്രം പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കും അല്ലേ? തിയറി മാത്രം പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ തിയറി മാത്രം പഠിച്ചാലും നിങ്ങൾ എക്സാം ബാധിക്കില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ തിയറി മാത്രം പഠിച്ചാലും മതിയാവും. കാരണം 60% തിയറി നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം. എന്തായാലും ഒരു എസ്സേയിൽ ഒരു 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും തിയറി ആയിരിക്കും ഉറപ്പിക്കാം. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പം പറഞ്ഞ അതേ കാരണം തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് നടന്ന 2 എക്സാം കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ 70% തിയറിയും 30% പ്രോബ്ലവും പറയുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ 2 എക്സാം. ഈ 2 എക്സാം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തിയററ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം 60% തിയറി പറയുന്ന, നേരത്തെ 30% തിയറി മാത്രം പറയുന്നത് 2 തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും 60% തിയറി വരുന്നതിൽ ഒരു 3 തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണമല്ലോ. സോ നിങ്ങൾ എന്തായാലും തിയററ്റിക്കൽ ഏരിയ മാത്രം പഠിച്ചാലും മതിയാവും എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. തിയററ്റിക്കൽ ഏരിയ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തോളൂ. ഇനി ഈവൻ പ്രോബ്ലം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, പ്രോബ്ലം നോക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഇസഡ് ടെസ്റ്റ്, എഫ് ടെസ്റ്റ്, അനോവ, ഇസഡ് ടെസ്റ്റ്, എഫ് ടെസ്റ്റ്, അനോവ, പിന്നെ ലൈക്ക് ഇസഡ് ടെസ്റ്റ്, ഇഫ് ടെസ്റ്റ്, അനോവ ആൻഡ് കൊറിലേഷൻ, റിഗ്രഷൻ, ഈ ഒരു ഏരിയ ഒക്കെ നോക്കേണ്ടി വരും.
റിഗ്രഷൻ ഒക്കെ നോക്കിയുണ്ട്. ഇതിന്റെ തിയററ്റിക്കൽ ഏരിയ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് തിയററ്റിക്കൽ ഏരിയ ആയിട്ട് നമുക്ക് റിഗ്രഷൻ എന്താണെന്നോ ഇസെഡ് ടെസ്റ്റ് എന്താണെന്നോ എഫ് ടെസ്റ്റ് എന്താണെന്നോ അനോവ എന്താണെന്നോ ചോദിക്കാം. ഇത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിയാണ്. കാരണം എന്താ, ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ. റിഗ്രഷൻ എന്താണ്, റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രെഡിക്റ്റിംഗ് വേരിയബിൾ ആണ്. ഇസെഡ് ടെസ്റ്റ് എന്താണ്, എഫ് ടെസ്റ്റ് എന്താണ്, ടി ടെസ്റ്റ് എന്താണ്, കൊറിലേഷൻ എന്താണ്, ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ടൈപ്സ് ഓഫ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മുൻപ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇസെഡ് ടെസ്റ്റ് എന്താണ്, എഫ് ടെസ്റ്റ് എന്താണ്, അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ടെസ്റ്റ്, കൊറിലേഷൻ, റിഗ്രഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആസ്ക് ചെയ്യാം. തിയററ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈസിയാണ്. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കൺസെപ്റ്റ്. ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഷോർട്ടസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഇസെഡ് ടെസ്റ്റ് എന്താണ്, അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ടെസ്റ്റ് എന്താണ്, അനോവ എന്താണ്, നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. അനോവ എന്താണ്, അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് അനോവ എന്താണ്, റിഗ്രഷൻ എന്താണ്, കൊറിലേഷൻ എന്താണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊറിലേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് അനാലിസിസ് ഒരു എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഒരു തിയററ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട്. That's all about it. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാം തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ. ഞാൻ സ്ലൈഡ്സ് ഒന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തില്ല, ഞാനത് എഴുതിയിട്ടാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു. ടൈപ്പ് 1 എറർ, ടൈപ്പ് 2 എറർ, ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എക്സാമ്പിൾസ് ആർ ദെയർ. ഓക്കെ, സാമ്പിൾ സൈസിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് പോകണം. മേ ബി ആസ്ക്ഡ് ആസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കൊറിലേഷൻ ആൻഡ് റിഗ്രഷൻ. കൊറിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വേരിയബിൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഡിക്ഷൻ ആണ്. അതായത് എൻ്റെ ഏജ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഏജ് ഞാൻ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യണം. അതാണ് റിഗ്രഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് റിഗ്രഷൻ. കൊറിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വേരിയബിൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. രണ്ട് വേരിയബിൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ SLC മാർക്കും +2 മാർക്കും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. കൊറിലേഷൻ ബന്ധമാണ്, റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. മറ്റേത് പ്രഡിക്ഷനാണ്. റിഗ്രഷൻ പ്രഡിക്ഷനാണ്. Anything that you have the doubt that you can. അനോവ മോർ ദാൻ 2 വേരിയബിൾ, രണ്ട് വേരിയബിൾ കൂടുതൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അനോവ എന്ന് പറയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, രണ്ടിൽ വേരിയബിൾ കൂടുതൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ SLC മാർക്ക്, +2 മാർക്ക് ആൻഡ് ഡിഗ്രി മാർക്ക്, 3 വേരിയബിൾ അല്ലേ ഇവിടെ. SLC മാർക്ക്, +2 മാർക്ക്, ഡിഗ്രി മാർക്ക്, 3 വേരിയബിൾ. ഇതിനാണ് അനോവ എന്ന് പറയാം. രണ്ടിൽ കൂടുതൽ വേരിയബിൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അനോവ. രണ്ട് വേരിയബിൾ മാത്രം സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടി ടെസ്റ്റും ഇസെഡ് ടെസ്റ്റുമാണ് വരിക. രണ്ട് വേരിയബിളും 30 സാമ്പിൾ സൈസിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ ടി ടെസ്റ്റും, 30 സാമ്പിൾ സൈസിൽ മുകളിലാണെങ്കിൽ ഇസെഡ് ടെസ്റ്റും. ഓക്കെ ഗൂഗിൾ, ഞാനിവിടെ ഇസെഡ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് തരാം. ഇസെഡ് ടെസ്റ്റ്, എഫ് ടെസ്റ്റ്, റിഗ്രഷൻ, അനോവ, എറ്റ്സെട്ര. കൊറിലേഷൻ ഓൾസോ. അത് ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇവിടെ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കണം കേട്ടോ. റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ അതേ സ്റ്റേജ്. ഒരു മിനിറ്റ് പോലെ. റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റേജസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പറയാമോ? റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞ സ്റ്റേജസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പറയാമോ? റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റേജസ് ഒക്കെ ഏതൊക്കെയാ? ഫസ്റ്റ് വൺ, പ്ലാനിങ് ദ റിപ്പോർട്ട്, ഓർഗനൈസിങ് ദ റിപ്പോർട്ട്. ദെൻ തേർഡ് വൺ എന്താ? റൈറ്റപ്പ് അല്ലേ? റൈറ്റപ്പ്. ഫോർത്ത് വൺ ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ്, സെക്കൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്, ഫൈനൽ ഡ്രാഫ്റ്റ്. ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനാണ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുക കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ്, സെക്കൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്, തേർഡ് ഡ്രാഫ്റ്റിനാണ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയാം. കാരണം നമ്മൾ അവിടെ എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഡോക്യുമെന്റ് ആക്കിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ സംഭവമില്ലേ, റിസർച്ചിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് നടക്കുന്നത്. അതാണ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയും.
research report, planning the report, organizing the report, write up. Fourth one, first draft, second draft, final draft. These three are called documentation. ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റിനെയും സെക്കൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റിനെയും ഫൈനൽ ഡ്രാഫ്റ്റിനെയാണ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് കൺസെപ്റ്റ്. ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ്, സെക്കൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്, തേർഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്, ഇതിനാണ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സൈഡിൽ എഴുതി വെക്കാം. ഇതുവരെ ഫൈനൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് വരെ എഴുതണം. പ്ലാനിങ് ദ റിപ്പോർട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, ഓർഗനൈസിങ് ദ റിപ്പോർട്ട് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്, റൈറ്റ് അപ്പ് ദ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ്, ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ്, ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് സെക്കൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്, ഫൈനൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് സിക്സ്ത് സ്റ്റെപ്പ്. 6 സ്റ്റെപ്പ്. ഈ അവസാനത്തെ 3 സ്റ്റെപ്പിനെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയാൽ മതി. അതായത് ലൈക്ക് നിങ്ങൾ എക്സാമിൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് റിപ്പോർട്ട് ചോദിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പ്ലാനിങ് ദ റിപ്പോർട്ട്. ഓക്കെ, പ്ലാനിങ് ഓഫ് ദ റിപ്പോർട്ട്. സെക്കൻഡ് വൺ ഓർഗനൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, ഓർഗനൈസിങ് ദ റിപ്പോർട്ട്. തേർഡ് വൺ റൈറ്റ് അപ്പ്. ഓക്കെ, ഈ 3 സ്റ്റേജും. ഫോർത്ത് വൺ ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ്, ഫിഫ്ത്ത് വൺ സെക്കൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്, സിക്സ്ത് വൺ തേർഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ 3 ഇത് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇതുപോലെ വരക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ എന്ന് എഴുതാം. ഇത് മതി. ദിസ് ഈസ് എ ബെറ്റർ വൺ. ഓക്കെ, ഡോക്യുമെന്റേഷൻ. First draft, second draft and third draft is called documentation. Understand? This one is a research report. ക്വസ്റ്റ്യനെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട്സ് ഒന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട്സ് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി ദെൻ കമൻസ്. അമൃത താങ്ക് യു, ശർമ്മ താങ്ക് യു, ഷമീം. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് എനിക്ക് ടൈം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയില്ല, കാരണം ഇന്ന് ഞാനൊരു ടൈം ഉണ്ടാക്കി വന്നതാണ്. അറിയില്ല, എനിക്ക് ആ സമയത്ത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തരാം. ജാസിം, ഷഹ്മ, അഭിലാഷ്, ഗോകുൽ, ജംഷീന ഓൾസോ, ഗോകുൽ ആൻഡ് അമൃത. ഗോകുൽ, everyone thank you. If I have time, എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ I will take investment management. ടൈം ഇല്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് പറ്റില്ല. ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ I will take the class. Okay, thank you all. Vaishnavi, thank you. Anju, thank you. I will. If I have time, I will take. Okay, thank you all.